தேவனே உன்னை பெற்றார் என்று உன் வருகைக்காய் எதிர்பார்க்கும் உன் தேவன் உள்ளார் என்று உன் தந்தை பணியை நீ செய்து மரித்த பின் செல்வாய் என்று தந்து உன்னை உயர்வாக்கினாயே என்று தனக்காகவே நீயும் வாழ்ந்து தன்னிடமே வருவாய் என்று உன் பணி என்னவோ எழுதி வைத்தாரும் பிறப்பின் காரணமும் குறித்த உன் பணி என்னவோ வைத்தாரும் பிறப்பின் காரணமும் குறித்தார் உன் பங்கின் பணியை நீ செய்வாய் என்று வாழ்நாளில் அதை பூர்த்தி செய்வாய் என்று அவையாவையும் எழுதி கொடுத்தார் என்று உன் வருகைக்காயே பார்க்கும் உன் தேவன் உள்ளார் என்று உன் தந்தை பணியை நீ செய்து மரித்த பின் செல்வாய் என்று கனவே எல்லாம் என்று சிருஷ்டி செய்ய உழைத்தார் என்று கனவே தேவனே உன்னை பெற்றார் என்று உன் வருகைக்காய் பார்க்கும் அப்போஸ்தலர்கள் பல பாடுபட்டு உள்ள ஒளி குடிச்சிட்டாங்க நின்று குழந்தை காட்டலையா క్రీస్తును ప్రేమపడడం కూడవచ్చిన తెలియజేస్తున్నాను. ఎప్పుడు పోయిటాం అమ్మగారు మరి అంత బాగా ప్రియమైన వారు ఈరోజు ప్రసన్న కుమార్ సలోమి దేవుడు ప్రేమించి ఇచ్చిన నివేదితను తల్లి గర్భముల నుండి శిశువు దశ నుండి బాల్య దశ నుండి యవన దశకు వచ్చిన కుమార్తెకి తండ్రి దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించడానికి కూటమి ఏర్పాటు చేసినారు. కాబట్టి దయచేసి లోపల ఉన్న వారందరూ కూడా వేదిక మీద రావాల్సిందిగా కోరుచున్నాం. దయచేసి ఎవరు మాట్లాడబాకండి, నిశ్శబ్దంగా ఉండాలి. ప్రారంభ ప్రార్థన ఆర్ రమేష్ గారు ప్రార్థన చేస్తారు. கண்மலைமூடி ஜெபம் செய்வோம். மகா கிருபையும் இரக்கமும் நல்ல ஆண்டவரே, ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட இந்த இரவேளைக்காய் ஒரு விஷயம் நன்றோடு துதிக்கிறோம், சோதரிக்கிறோம். ஆண்டவரே, இந்த நாளிலே தகப்பனே விசேஷமாய் ஆண்டவரே, இங்கே நாங்கள் எதற்காக கூடி வந்திருக்கிறோம் என்பதை நீர் அறிவீர். இதை தகப்பனே இந்த நாளிலே நிவேதிதா என்கிற ஆண்டவரே, இந்த மகளை ஆண்டவரே குழந்தை பருவத்திலிருந்து வாலிப பருவத்திற்கு கடந்து வந்திருக்கிற இந்த நாளை நாங்கள் அனைவருமாக மகளுக்கு நல்ல ஒரு ஆலோசனை கொடுத்து இந்த உலகத்தில் எப்படி வாழ வேண்டும், எப்படி நடக்க வேண்டும், எப்படி பேச வேண்டும், கடவுளுக்கு பயபக்தியாக எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை ஒரு ஆலோசனையாக கூற அனைவருமாக கூடி வந்திருக்கிறோம். வந்திருக்கிறவருடைய ஒவ்வொருவரையும் தகப்பனே நீர் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, இதை தொடக்கம் முதல் முடிவு வரைந்து எங்களோட கூட நடத்த வேண்டுமாய் என் மீட்பரும் அருமை ரட்சகருமாக இயேசு கிறிஸ்துவின் ஜெபங்களும் ஜீவன நல்ல பிதாவே, ஆமென். కీర్తన గ్రంథము 119వ కీర్తన 9 నుండి 16 వరకు మురళి గారు చదివి వినిపిస్తారు. దేవుని వాక్యాన్ని భయభక్తులతో చదువుకుందాము. చేరు వచ్చిన బంధువులందరూ కూడా యవన కాలానికి సంబంధించినటువంటి మాటలను మనం చదువుకుందాం. కీర్తన 119వ కీర్తన 9వ వచనం నుండి 15వ వచనం వరకు చదువుకుందాం. యవనస్తులు దేని చేత తమ నడతను శుద్ధిపరుచుకుందరు, నీ వాక్యమును బట్టి దానిని జాగ్రత్తగా చూచుకునుడు చేతనే కదా.
నా పూర్ణ హృదయంతో నేను వెతికి ఉన్నాను. నన్ను నీ ఆజ్ఞలను విడిచి తిరగనీయకము. నీ ఎదుట నేను పాపము చేయకుండునట్లు నా హృదయములో నీ వాక్యమును ఉంచుకుని ఉన్నాను. యెహోవా, నీవే స్తోత్రము నొందదగిన వాడవు. నీ కట్టడలను నాకు బోధించుము. నీ నోట నీవు సెలవిచ్చిన న్యాయ విధులన్నింటినీ నా పెదవులతో వివరించుదును. సర్వ సంపదలు దొరికినట్లు నీ శాసనముల మార్గమును బట్టి నేను సంతోషించుచున్నాను. నీ ఆజ్ఞలను నేను ధ్యానించెదను. నీ త్రోవలను మన్నించెదను. నీ కట్టడలను బట్టి నేను హరించెదను. ఆమేన్. దేవుని వాక్య నిమిత్తము రుణాల్ గారు ప్రార్థన చేస్తారు. వంటి మా ప్రభు తండ్రి ఈ యొక్క సమయంలో శ్వాస పరమైన శ్రీప్రభ ఎందు నిమిత్తం మేము చేరేటట్టు మీరు ఇంటున్నారు. నివేదిత ప్రభు యొక్క కార్యక్రమంతో వచ్చినట్టు వారిని ప్రతి ఒక్కరు ఆలోచించండి. ఆ బిడ్డ పెద్దదయ్యి మీ యొక్క వాక్య రీతి నడుచుకుని దయచేయండి. వాక్య స్వరూప బిడ్డగా ఈ లోకంలో జీవించలేక నా బిడ్డకి మంచి ఆరోగ్యము మంచి కృపను ఇస్తాను వేడుకుంటున్నా ప్రభైన శ్రీప్రభ ఈ కార్యక్రమంతో పేరుతో కాపాడమని వచ్చినట్టు వారిని పేరు ఆలోచించి కాపాడి వచ్చినట్టు వారి ఆశీస్సులు దీవించి ఆ బిడ్డకు కావాల్సిన మంచి కృపను ఇస్తాను వేడుకొచ్చు. ఈ ప్రార్థించినట్టు వారిని మనం వేడుకొచ్చు ప్రార్థిస్తాం తండ్రి. ప్రియమైన వాళ్ళారు, నివేదితను ఈరోజు దేవుడు బాల్య దర్శనకు దయచేసినందుకు తండ్రి దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తున్నాం. ఎవరు వినినా వినకపోయినా నివేదిత మాత్రం వినాలి. వాటి పాపా వినా, ఎందుకంటే యవన దేశం చాలా ప్రమాదకరమైనది. యవనాన్ని సరిదిద్దుకోవాలంటే ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి మానవులు మాట్లాడినా కూడా యవనాన్ని సరిదిద్దుకోలేము. యవనాన్ని సరిదిద్దుకోవాలంటే దేవుడు రాయించిన పరిశుద్ధ గ్రంథములే దేవుని మాటల ద్వారానే యవనాన్ని సరిదిద్దుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ప్రియమైన వాళ్ళారు, దేవుడు రాయించిన పరిశుద్ధ గ్రంథములు విలువైన మాటలు పాఠాలుగా బిఎల్స్ నుండి డైరెక్టర్ డి పాల్ గారు కొద్ది నిమిషాలు ఆ పాపకు మంచి ఆలోచనలు తెలియజేయవలసిందిగా ప్రేమపూర్వకంగా కోరుచున్నాం. கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமான அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளை கூடி வந்திருக்கிறதாமே உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய விலையேறப்பட்ட நாமத்திலே உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் நான் வாழ்க்கை வரவேற்கின்றேன். நம்முடைய ஆரம்பம் பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவியானவருடைய நாமத்தில் உள்ளது. ஆமென். நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனாலும் நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினாலும் உங்களுக்கு கிருபையும் சமாதானமும் உண்டாவதாக. அற்புத வண்ணமாக இந்த சாயங்கால வேளையிலே அன்பு மகளை வாழ்த்தி ஆசீர்வதிக்கும்படிக்கு மகளுக்காகவும் மகளுடைய குடும்பத்திற்காகவும் ஜபிக்கும்படிக்கு நாம் கூடி வந்திருக்கிறோம். அன்பு மகள் பாலிய பருவத்தை கடந்து வாலிப பருவத்தில் அடியெடுத்து வைத்திருக்கிற இந்த வேளையிலே தேவனுடைய வசனத்தின் மூலமாக சுருக்கமாக ஒரு 10 நிமிடம் அல்லது 5 நிமிடம் மாத்திரமே ஆலோசனைகள் சொல்லி அன்பு மகளை தேவனுடைய வார்த்தையிலே பலப்படுத்த வேண்டும், திடப்படுத்த வேண்டும் என்று நாங்கள் ஆலோசிக்கின்றோம். இந்த வாலிப பருவம் என்பது மிகவும் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டிய ஒரு பருவம். இந்த 14 வயதிலிருந்து 18, 21 வயது வரைக்கும் அந்த பிள்ளைகள் தங்களை தேவனுடைய வசனத்தின்படி காத்து கொண்டால், தேவனுடைய பரிசுத்த வார்த்தையின்படி தங்களை பரிசுத்தம் செய்து கொண்டால் அவருடைய எதிர்கால வாழ்க்கை சுபிட்சமாக இருக்கும் என்று நம் வேதத்தில் வாசிக்கிறோம். அந்த வாலிப பருவத்துல இந்த விழுந்து போகக்கூடிய ஒரு பருவம் இது. என்ன செய்கிறோம், நாம் செய்கின்ற இந்த வேலையினுடைய பாவத்துக்கு பின் விளைவுகள் எப்படி இருக்கும் என்று ஆலோசிக்கக்கூடிய பருவம் அல்ல. எதையும் தாண்டி ஓடுகின்ற ஒரு பருவம், எதையும் விதிக்கக்கூடிய ஒரு பருவம். ஆக இந்த பருவத்துல ஜாக்கிரதையாக நீங்கள் இருக்க வேண்டும். இப்போ குழந்தையாக இருந்த பொழுது நான் குழந்தைக்குரிய காரியங்களை செய்தேன் என்று அப்போஸ்தலன் பவுல் சொல்லுகிறார். 13ஆம் அதிகாரம்
1:13. இப்போ நீ குழந்தை இல்லை, குழந்தையா இருக்கிறப்போ உன்னை தொடுவதற்கு நீ அனுமதித்திருக்கலாம். இப்போ நீ யாரும் என்ன பண்ணக்கூடாது, மற்றவர்கள் உன்னை தொடுவதற்கு அனுமதிக்க கூடாது. மற்றவர்கள் தவறாக உன்னிடத்திலே ஏதாவது தப்பு செய்ய வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் உன்னிடத்தில் நெருங்கும் பொழுது அவர்களை நீ அனுமதிக்க கூடாது. நீ ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும். ஆகவேதான் அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் 1 தீமோத்தேயு 4:12 சொல்கிறார், உன் இளமையை குறித்து ஒருவனும் உன்னை அசட்டை பண்ணாதபடிக்கு நீ ஜாக்கிரதையா இரு அப்படின்னு சொல்லி. ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். எதை குறித்து? உன் இளமையை குறித்து ஒருவனும் உன்னை அசட்டை பண்ணாதபடிக்கு சொல்ற. நம்ம யோசேப்புடைய வாழ்க்கையை நம்ம வாசிக்கிறோம். ஆதியாகமம் 39ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனத்துல நாம் வாசிக்கும் பொழுது அங்கே யோசேப்பு சொல்லுகின்றான், நான் உனக்கு விரோதமாக அல்ல, பார்வோன் ராஜாவுக்கு விரோதமாக அல்ல, போத்திபாருக்கு விரோதமாக அல்ல, கர்த்தருக்கு விரோதமாய் இப்பேற்பட்ட பொல்லாப்பை நான் செய்வது எப்படி என்று அவன் பாவத்தை விட்டு விலகி ஓடினான் என்று நாம் வேதத்தில் வாசிக்கிறோம். அதுதான் அவன் தன்னுடைய இளமையை, தன்னுடைய வாலிப பருவத்தை, ஒரு அடிமையாக அவன் இருந்தாலும் கூட, தான் ஜெயிலுக்கு போவோம் அப்படின்ற ஒரு நிலைமை இருந்தாலும் கூட, தன்னுடைய வஸ்திரம் போனாலும் கூட, தன்னுடைய உத்தியோகம் போனாலும் கூட, தன்னுடைய பிழைப்பு போனாலும் கூட, யாருக்கு விரோதமாக? கர்த்தருக்கு விரோதமாக இப்பேற்பட்ட பொல்லாப்பை நான் செய்வது எப்படி என்று தன்னுடைய வஸ்திரத்தை விட்டு விலகி ஓடினான் என்று நாம் வேதத்தில் வாசிக்கிறோம். ஆக பாவத்தை விட்டு நீ விலகி ஓட வேண்டும். நிறைய ஊழியர்கள் கர்த்தருக்கு பயப்படுவது, கர்த்தருக்கு பயப்படுவது என்றால் என்ன, கர்த்தருக்கு பயப்படுவது என்றால் என்ன என்று கற்றுக் கொடுப்பார்கள். கர்த்தருக்கு பயப்படுவது என்றால் ஒரு பாம்பை பார்த்து நாம் பயப்படுவது போல பயப்படுவதல்ல. அல்ல, ஒரு பிசாசு இருக்குன்னு வச்சுங்க, அதை பார்த்து ஒரு சிலர் பயப்படுவாங்க. அது இல்லை கர்த்தருக்கு பயப்படுவது. பாவத்தை வெறுப்பது கர்த்தருக்கு பயப்படுவது. பாவத்தை நீ வெறுக்கும் பொழுது, பாவத்தை விட்டு நீ ஓடும் பொழுது, கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற, கர்த்தரிடத்திலே பயபக்தி உள்ள மகனாக நீ இருப்பாய் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ஆகவே கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயத்தை நான் உனக்கு கற்றுக் கொடுப்பேன் என்று தாவீது ராஜா சொல்லுகிற சங்கீத புத்தகங்கள்ல. ஆகவே கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் உன்னிடத்தில் இருக்கும் பொழுது, கர்த்தரிடத்தில் பயபக்தியாய் நான் இருப்பேன் என்று வைராக்கியம் முன்னெடுத்தில் இருக்கும் பொழுது, நீ பாவத்தை விட்டு விலகி ஓடுகிற மகளாய் இருப்பாய். ஆகவே பாவத்தை வெறுக்கிறவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும். இதனால் பாவம் கடவுளுக்கும் நமக்கும் இடையில் இருக்கிற அந்த உறவை துண்டித்துக் கொள்கிறது. தேவனோடு கூட நமக்கு இருக்கிற அந்த ஐக்கியத்தை துண்டித்துக் கொள்கிறது. ஆகவே பாவத்தை விட்டு நீ விலகி ஓட வேண்டும். 1 தீமோத்தேயு 2ஆம் அதிகாரம் 2 தீமோத்தேயு 2:22 இடத்துல வாசிங்க. தெலுங்குல தமிழ்ல வாசிங்க. 2 தீமோத்தேயு 2:22. அதுல నీ యవ్వనస్తము బట్టి యవ్వన ఇచ్చలో నుండి నువ్వు పారిపోము. உன் பாலியத்துக்குரிய இச்சைகளை விட்டு நீ விலகி ஓடு அப்படின்னு சொல்றாரு. என்ன பண்ணமா? நீ ஓடணும். எதை விட்டு? பாலியத்துக்குரிய இச்சைகள், சரீர சம்பந்தமான இச்சைகள் இந்த வயசுல உன்னை ஆட்கொள்ளும். மற்றவர்கள் உன்னை தூண்டுவார்கள். நீ என்ன செய்யணும்? புத்தியுள்ள மகளாக விலகி நீ ஓடுகின்ற மகளாக இருக்க வேண்டும். அதை விட்டு ஓடணும். நீ அற்புதமான ஒரு ஆசீர்வாதத்தை ஆண்டவருடைய வாழ்க்கையில கொண்டு வந்திருக்கிறார். எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு குடும்பம் இருக்கிறது. உங்க சொந்தக்கார தான் அவங்க. 4 பிள்ளைங்க, 4 பெண் பிள்ளைங்க. அது 3 பெண் பிள்ளைங்க இன்னும் பெருசாக. அப்ப எவ்வளவு பெரிய சாபம் பாருங்க அது. ஆனா பாருங்க, பிரசங்கி 3:11 ஆண்டவர் சொன்ன மாதிரி, கர்த்தர் அதினதின் காலத்துல அதினதின் காரியத்தை நேர்த்தியாய் செய்திருக்கிறார். எல்லாவற்றையும் நேர்த்தியாய் செய்திருக்கார் உனக்கு. ஆக இந்த ஆசீர்வாதத்தை நீ என்ன செய்யணும்? பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும். కీర్తన 1 పుస్తకం మీకు తెలుసా? చెప్పు పుస్తకం. కీర్తన 1 పుస్తకం చదువు. 150 పుస్తకం ఉంది, దాంట్లో 1 పుస్తకం చదువు. పడి అది పచ్చానా ముచ్చారా? పడి చదువు చదువు. కీర్తనల గ్రంథము 1వ అధ్యాయము 1 నుంచి 6 వరకు.
చెప్పున నడవక దుష్టుల ఆలోచన చొప్పక నడవక. నువ్వు ఎవరి ఆలోచన నడవాలా, నువ్వు ఎలా నడవాలా, నువ్వు ఎలా ఉండాలా అని ఆ గ్రంథకర్త చెప్తున్నాడు. ఎవరి ఆలోచన నడవకూడదు, దుష్టుల ఆలోచనలో నడవక. వ్యక్తిగత బిహేవియర్ ఎలా ఉంటుంది ఉండాలని చెప్తున్నాడు అక్కడ. పాపిలు కూర్చుంటున్న చోట నువ్వు కూర్చుంటక. వేర్ యూ వాంట్ టు సిట్, నువ్వు ఎక్కడ కూర్చోవాలా, ఎక్కడ కూర్చోకూడదు, ఎక్కడ కూర్చోవాలా, ఎక్కడ కూర్చోకూడదు. పాపిలు ఉంటున్న చోట నువ్వు కూర్చోకూడదు. 2 Timothy 2:22 ఎక్కడ ఉండాలని చెప్తుంది వాక్యము. ముందు ఒక నిమిషం. ఎక్కడ కూర్చోవాలంటున్నా చూడు. 2 Timothy 2:22 చదువు. పారిపోము పవిత్ర హృదయములై ప్రభువునకు ప్రార్థన చేయి వారితో కూడా నీతిని, విశ్వాసమును, ప్రేమను, సమాధానమును వెంటాడము. ఎలాంటి వారితో కూర్చోవాలి? పరిశుద్ధమైన దేవుని వెతుకుతున్న వారితో కూర్చోవాలా. అట్లయితే దేవుని మందిరంలో కూర్చోవాలా. దేవుడి అనద భక్తి గల వారితో కూర్చోవాలా. దుష్టులతోనూ కూర్చోకూడదు. అలా ఎక్కడ నిలబడాలా? అపవాదులు కూర్చుండే చోటను అక్కడ కూర్చోకూడదు. నేను పరిహాసం చేస్తారు. యెహోవా ధర్మశాస్త్రం అలాంటి వారితోనూ కూర్చోకుండా యెహోవా ధర్మశాస్త్రమందు கூர்ச்சுக்கொண்டு அனுதினமும் வேதத்தை தியானிக்கிற மகளாய் இருக்க வேண்டும். அப்போ 17-11 வாசிக்கிறோம். அந்த பட்டணத்தார் மனோவாஞ்சையாய் தேவனுடைய வசனத்தை ஏற்றுக்கொண்டதனாலே அவர்கள் வேத வாக்கியங்களை ஆராய்ந்து பார்த்ததுனால அவர் நற்குணசாலிகளாக இருந்தார்களாம். தெசலோனிக்க பட்டணத்தில் இருக்கிறவர்களை காட்டிலும் பெரையா பட்டணத்தார் நற்குணசாலிகளாக இருந்தார்கள் என்றால் அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் ஷீலா மூலமாக போதிக்கப்பட்ட வாக்கியங்கள் இப்படி காரியங்கள் இப்படி இருக்கிறதா என்று வேத வாக்கியங்களை ஆராய்ந்து பார்த்ததனாலே அவர்கள் నற்గుణశాలిகளாக இருந்தார்கள். గనులుగా ఉన్నారంట. నీవు గనులుగా ఉండాలంటే నువ్వు రోజు లేఖనమును ధ్యానించే చదివే వ్యక్తిగా ఉండాలి, ధ్యానించే వ్యక్తిగా ఉండాలి. தினந்தோறும் வேதத்தை படிக்கணும். படிக்கிறது மாத்திரம் இல்லை, தினந்தோறும் வேதத்தை தியானிக்கணும். யூ ஷுட் மெடிடேட். அந்த படிக்கிறது வேற, தியானிக்கிறது வேற. அங்க என்ன சொல்றாரு? நீ நற்குணசாலியா இருக்கணும்னா வேத வாக்கியங்களை ஆராய்ந்து பார்க்கணும். ஏன் வேத வாக்கியங்களை ஆராய்ந்து பார்க்கணும்? யோவான் 5:39 வேத வாக்கியங்களை ஆராய்ந்து பாருங்கள், இவைகளால் உங்களுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு என்று அறிந்திருக்கிறீர்களே, என்னை குறித்து சாட்சி கொடுக்கிறது. அப்ப இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து சாட்சி கொடுக்கிறது உனக்கு நித்திய ஜீவனை கொடுக்கிறது, உன்னை நல்வழிப்படுத்துகிறது, உன்னை பரிசுத்த மகளாக வாழ வைக்கிறது. உன் எதிர்கால வாழ்க்கை சுபிட்சமாக இருக்கும். நீ வாழ்வாங்கு வாழ்வாய், பல்லாண்டு வாழ்வாய். உன் எதிர்கால வாழ்வையிலே உனக்கு அநேக ஆசீர்வாதங்களை தேவன் அதன் மூலமாக கொடுப்பார். ஆகவே தினந்தோறும் வேதத்தை வாசிக்கிற மகளாக, தினந்தோறும் ஜெபிக்கிற மகளாக நீ இரு. தேவன் உன்னையும் உன் குடும்பத்தையும் உன்னை ஆசீர்வதிக்கும் கூடி வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென். எல்லா புத்திக்கும் மேலான தெய்வ சமாதானம் உங்கள் இருதயங்கள் சிந்தைகளிலேயும் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் காத்துக் கொள்வதாக. ஆமென்.